پاکستان میں پہلی مردم شماری کب ہوئی؟ 1951. دوسری کب ہوئی؟ 61 میں ہوئی. تیسری 71 میں ہونی تھی, نہیں ہوئی, پاکستان ٹوٹ گیا. 72 میں ہوئی, پھر بھی ہوئی, اور اس میں دھاندلی ہوئی. کنور دلشاد کا بیان موجود ہے, پڑھ لیجیے آپ جا کے, ہے کہ نہیں ہے. اس کے بعد اگلی کون کب ہونی تھی؟ 81 میں وہ ہوئی, ٹھیک ہے, 81 میں بھی ہوئی. صحیح. 81 کے بعد 91 میں ہونی تھی, نہیں ہوئی. سوچئے کیوں نہیں ہوئی؟ 91 کے ساتھ سے 2001 میں ہونی چاہیے تھی, نہیں ہوئی. کیوں نہیں ہوئی؟ دیکھیں, مطالبہ کرنا جو ہے نا, کشکول لے کر بھیک مانگنا آسان ہے, مگر دماغ کو استعمال کر کر سوچنا جو ہے نا, وہ پہلی شرط ہے. میرا سوال یہ ہے کہ 91 کے اندر سینسس کیوں نہیں ہوا؟ مہاجر قومی موومنٹ جو اس وقت کی آج کی متحدہ ہے, اس نے کیا کیا؟ اب آگے چلتے ہیں. پھر ظلم ہو گیا بھائی, 92 میں آپریشن ہو گیا, سب کچھ ہو گیا. صحیح. 81 کے بعد 98 میں مردم شماری ہوئی ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ 98 میں یہ نواز شریف کے ساتھ پھر حکومت میں تھے, نواز شریف کے ساتھ. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب کیا کیا؟ اب یہ متحدہ بن چکے تھے اور حکومت میں شامل تھے, کیا کیا؟ مجھے کوئی ریکارڈ میں دکھا دیجئے کہ انہوں نے جو ہے احتجاجی ہڑتال کی ہو, انہوں نے کوئی لانگ مارچ کی ہو, بھوک ہڑتال کی ہو. ہم یہ پوچھتے ہیں کہ مشرف کی حکومت میں صحیح کون ذمہ دار تھا کہ اس نے 2001 میں مردم شماری نہیں کی؟ اچھا چلو تب نہیں کی, 98 میں ہو گئی تھی, اس کو صحیح بھی نہیں کیا, ہم مان لیتے ہیں کہ بڑے بچے تھے یہ ہمارے جرنیل لوگ. سوال یہ ہے کہ 2008 میں کیوں نہیں ہوئی؟ اور حقیقتاً تو یہ جب 91 کا 98 میں ہوا تو بھئی جب وہ غلط تھا تو بھئی 2002 میں کرتے, 3 میں کرتے, 4 میں کرتے, 5 میں کرتے, 6 میں کرتے, 7 میں کرتے, 8 میں تو کرتے. یہ متحدہ بیٹھی ہوئی تھی فوجیوں کے ساتھ, اس نے کیوں نہیں کی مردم شماری؟ ہم اب آگے آتے ہیں, ٹھیک ہے. 2017 میں مردم شماری ہوئی. عبدالعلیم میمن مردم شماری کا انچارج, جو نسل پرست ہے, پیپلز پارٹی نسل پرست, پاکستان کی فوج کے رینجر جو ہیں وہ کراچی پہ نرغہ تنگ کیے بیٹھے ہوئے. اقتدار جو ہے در پردہ اسٹیبلشمنٹ کو تو چھوڑے بھیا, فوج کی بات کرتے ہیں. فوج کے پاس نسل پرستی کا راج ہی راج. مردم شماری پہ گھپلے بازی کرنے کے ذمہ دار کا تعین میں نہیں کر سکتا, میں سوال کر سکتا ہوں, کیونکہ میں ایک اندرون خانہ جو سازش ہے, سازش تو ہے, یہ طے ہے کہ سازش ہے, یہ سازش کون کر رہا ہے اس کا مجھے نہیں پتا. کہ عبدالعلیم میمن کے خلاف آپ سپریم کورٹ میں گئے, بھائی عبدالعلیم میمن کو لا کر کھڑا کرو کٹہرے کے اندر, وہ انچارج تھا صوبہ سندھ کی مردم شماری کا. فوج کا مطلب ہے سب ملے ہوئے تھے, وہ اسی لیے نہیں لاتے کہ سب ملے ہوئے تھے, اسٹیبلشمنٹ ملی ہوئی تھی, یہ سب یہی چاہتے تھے. ہاں بھائی, ہارون رشید کا میں آپ سے ذکر کر رہا تھا, ان کی اسٹیٹسٹکس ہے, میری نہیں ہے, کہ لاہور کی جو سارے بازار ہیں ان کی ملا لیں تو ٹیکس ریونیو بنتا ہے 19 کروڑ. صحیح. اور صرف لالو کھیت کا بنتا ہے 95 ارب. صحیح. لالو کھیت جو غریبوں کی بستی ہے, اور پورا کراچی ملا کر جتنا سیلز ٹیکس آتا ہے پورے پاکستان کا, اس کا 95% ہے, 95%. اب آپ کو سمجھ جانی چاہیے, جو میرے سامعین دوست سن رہے ہیں, کہ بھائی جھگڑا مال کا ہے, مال کا, اور کچھ نہیں ہے. دو دھاری تلوار ہے. ریونیو جو ہے وہ کراچی جنریٹ کرتا ہے, 95% سندھ کو کراچی پالتا ہے, 60 سے 70% پورے پاکستان کو کراچی پالتا ہے. پالتا نہیں پالتا؟ ٹھیک ہے. بالکل درست ہے. اب جب وہ دونوں کو پال رہا ہے, ٹھیک ہے, اب یہ تصور کریں کہ جو پل رہا ہے سندھ, میں سندھ کا مخالف نہیں ہوں, یہ بھی ذہن میں رہے, مجھ سے بڑا جو غریب سندھی ہے اس کا ہمدرد مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہو سکتا, میرا کھلا چیلنج. تو اپنے ذہن میں نکال لیں, میں نسل پرستوں کا مخالف ہوں, سندھ کے عام سندھی بولنے والے باشندے کا نہیں. اور پاکستان کا جو وفاق کو بجٹ جاتا ہے, اس جو کراچی دیتا ہے 60% اور سیلز کا 95%, اس کا
जो 60% है वो कौन खाता है? कौन खाता है मुझे बताइए? सबसे बड़ा बजट विभाग के बजट में किसका हिस्सा है? भाई ये कोई सीक्रेट तो नहीं है ना, जाहिर है फौज का है, फौज का है ना। तो सबसे बड़ा वफाक में पाकिस्तान कराची की पैदावार को खाने वाली फौज और सुबह सिंध में कराची को खाने वाला सिंध का नस्ल परस्त वडेरा, इन दोनों का गठजोड़ है, गठजोड़। अब आई बात समझ में, मर्दमशुमारी क्यों नहीं होती? कराची है सोने का अंडा देने वाली, बल्कि हीरे का अंडा देने वाली सुनहरी मुर्गी। सही। बस ये कराची को फंड्स दे सकते हैं, मगर मसला यह है कि पेट बहुत बड़ा है। जो पेट है वो बहुत बड़ा है, छोटा मोटा पेट नहीं है। ये कंजर तरीन लोग हैं, कंजर तरीन लोग। ये वो हैं जो अपनी औरतों को वनी कर दें, अपनी औरतों को, हमारी किसी और की औरत नहीं, अपनी बहन को कुरान से शादी करा दें, इज्जत के नाम पर अपनी बहन बेटी बहू की गर्दन उड़ा दे। हम किसकी खेत की मूली है भाई? जो अपनों का ये हशर करें वो हमारा, हमसे उनको क्या दिलचस्पी? तो मसला ये है, ये खुद गरज, इंतहाई दर्जे के खुद गरज शैतान सिफत लोग हैं। और जब शैतानियत का ये मेयार हो तो फिर क्या होगा? जब पेट इतना बड़ा हो, और पेट इनका भी बड़ा है और वफाक का 60% बजट लेने वालों का भी बड़ा है। सारे अल्फाज में कहूंगा फौज के जर्नैलों का। पीएसपी के लीडर मुस्तफा कमाल साहब ने पिटीशन डाली हुई है 2018 से पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में मर्दमशुमारी पे। मैंने अभी आपको बताया कि ट्रंप के अपने जजेस ने ट्रंप के फैसले को बरतरफ कर दिया और इलीगल इमिग्रेंट की भी सेंसस करा दिया, जबकि पाकिस्तान में 2018 से सुप्रीम कोर्ट में मुस्तफा कमाल, जो खुद फौज का बंदा है, उसकी पिटीशन मौजूद है, मगर उस पर कार्रवाई नहीं है। क्यों नहीं हो रही? इसलिए कि भाई ये फौज और सिंध के नस्ल परस्त का गठजोड़ है, इनका ये संगठन है, और उसके तहत इन्होंने तय किया हुआ है कि कराची वालों को, महाजिरों को मुकम्मल तौर पे पीस दिया जाए, कमजोर कर दिया जाए कि ये आवाज ना निकाल सके, और फिर ये खामोशी से टैक्स पे टैक्स देते रहे। अब एफबीआर की रिपोर्ट आप पढ़ लीजिए। कराची, आप क्या समझते हैं कि लालू खेत वाले बड़े ही पाकिस्तान से दोस्त हैं इसलिए टैक्स दे रहे हैं? नहीं भाई, उनको लूटा जा रहा है। अनारकली वालों पे टैक्स नहीं लगता, हतार वालों पे टैक्स नहीं लगता, पिशावर वालों पे टैक्स नहीं लगता। वो टैक्स में चोरी करते हैं, उनको छूट है। महाजिर मजाल है जो चोरी करके दिखाए उसको जेल में डाल देंगे साले। तो महाजिर की गर्दन पकड़ के मरोड़ी जा रही है कि निचोड़ लो इसको। सच्चाई यही है, और ये कहते हुए महाजिर डरता है बेचारा। सच्चाई ये है और कुछ नहीं है कि भाई जो 5 लाख की आबादी पे एक मेंबर है असेंबली का, वो इसलिए है कि अगर वो 65,000 की आबादी पे कर देंगे तो सिंध असेंबली के अंदर आपकी जो है तादाद बढ़ जाएगी, तादाद भी बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आज मर्दमशुमारी सही कर दें तो सिंध असेंबली और कौमी असेंबली में आपकी तादाद बढ़ जाएगी। जब तादाद बढ़ जाएगी, सिंध की नस्ल परस्ती की जो धरती माँ है उसका तो कचूमर निकल जाएगा। अभी तो आप डिसएनफ्रेंचाइज्ड। केवल राम मलकानी, में 10 दफा कह चुका हूं, केवल राम मलकानी की किताब पढ़िए, सिंध स्टोरी। वो कहता है कि अगर ये सिंधी ना बने महाजिर, 70 की दिहाई में कह गया ये बात, 84 में किताब छपी है जिसपे आज सिंध का हर नस्ल परस्त अमल करता है कि डिसएनफ्रेंचाइज देम। डिसएनफ्रेंचाइज, महाजिर को पता ही नहीं है डिसएनफ्रेंचाइज। खालिद मकबूल को समझाया था एक जमाने में 2 साल पहले कि भाई डिसएनफ्रेंचाइजमेंट पे बात करो, लेकिन ये जाहिर है मेरी बात थोड़ी मानेंगे। ये तो पहले अल्ताफ की बात मानते थे, उसके डिक्टेशन पे चलते थे, आज फौज के डिक्टेशन पे चलते। महाजिर मफाद इनके लिए कुछ भी नहीं है। सच्चाई ये है, ये डिसएनफ्रेंचाइजमेंट है महाजिर की, महाजिरों की महकूमी है, और इस महकूमी में मफाद जिस जिस का है वो उसमें शामिल है, चाहे वो फौज है और सिंध का नस्ल परस्त। 2 बड़ी इकाइयां ये, बाकी नवाज शरीफ, फजलुर रहमान, अचकजई, ये तो 2-2 टके के लोग हैं भाई।